నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు. సో వారితో మాట్లాడే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food.
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు వీడియో చాలా బాగుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అన్ని కాలేజెస్లో అడ్మిషన్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో మీ దగ్గర అడ్మిషన్స్ ఎంతవరకు వచ్చాయి, అలాగే క్లాసెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి? అడ్మిషన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా అవుతున్నాయండి. ఆల్రెడీ డిగ్రీ అడ్మిషన్స్ కానీ అలాగే మాస్టర్స్లో కానీ 10th అయిపోయిన వాళ్ళు చాలా వరకు ఫిల్ అయిపోయినాయండి. 10th అయిపోయి మన దగ్గర 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి చాలా మంది జాయిన్ అయిపోయారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వెంటనే 10th అవ్వగానే మార్చ్లోనే అయిపోయింది, 10th ఏప్రిల్ రిజల్ట్స్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి దే హావ్ ఆల్రెడీ టేకెన్ అడ్మిషన్స్ అనమాట. సో మిగతా అడ్మిషన్స్ కూడా ప్రాసెస్లో ఉన్నాయండి. సూన్ నెక్స్ట్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ వీక్ ఆర్ సెకండ్ వీక్ విల్ బీ ఓపెనింగ్ అవర్ కాలేజ్ అనమాట. ఫ్రెష్ బ్యాచ్కి కాలేజ్ స్టార్ట్ అవుద్ది. వీఆర్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద యూనివర్సిటీ పీపుల్ టు గివ్ అవర్ డేట్స్ అండి. సో ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, అక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ మాకు అంటే కొత్త సెమిస్టర్ని స్టార్ట్ చేయమని చెప్పి డేట్స్ ఇవ్వగానే విల్ బీ స్టార్టింగ్ దట్ అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ కాలర్ సార్. ఎప్పుడు మీ షో అనగానే అమ్మాయిలు ఎక్కువ కాల్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఫస్ట్ కాలర్ కూడా అమ్మాయి, దివ్య ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. దివ్య, మనతో పాటు శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు. మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే దివ్య గారు. నాది 10th కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, కానీ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎందుకు నువ్వు ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసి చెయ్యు అంటున్నారు. ఓకే, సో ఏం చేస్తే బాగుంటుంది సార్? డెఫినెట్గా ఒకసారి మీ మదర్కి కానీ ఫాదర్కి కానీ చెప్పండి అమ్మా. మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అనుకుంటే, అంటే డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే ఇంటర్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడమే మంచిది. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది అసలు ఎంపీసీతోనూ బైపీసీతోనూ సిఈసీతోనూ హెచ్ఈసీతోనూ సంబంధం లేకుండా ఉండే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. సో ఇంటర్లో కూడా మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఇవాళ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ని వొకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఈక్వలెంట్ టు ఇంటర్మీడియట్, అంటే ఎంపీసీ అలాగో బైపీసీ అలాగో సిఈసీ అలాగో అలాగే ఆఫర్ చేస్తుంది ప్రోగ్రాము. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే మీకు 2 years ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అని చెప్పి 4 కోర్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మీకు లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. ఈ 2 years ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కూడా మా దగ్గరే చదువుతారు. అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ 2 + 3 5 years. కానీ మీరు 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయినప్పుడు 4 years మాత్రమే మీరు కాలేజ్కి వస్తారనమాట. 5th year అంతా కూడా ట్రైనింగ్లో ఉంటారు. సో 4 years మాత్రమే మీరు కాలేజ్కి వస్తున్నారు కాబట్టి 4 years మాత్రమే మీ పేరెంట్స్ ఫీజెస్ కూడా పే చేస్తారు. 5th yearలో మీరు ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు హోటల్ వాళ్ళే ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఇచ్చి ప్లస్ మీకు స్టైఫండ్ రూపంలో 10,000 నుంచి 15,000 రూపీస్ దాకా మంత్లీ స్టైఫండ్ కూడా ఇస్తారు. అలా 5 years కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% ప్లేస్మెంట్ అనేది కాలేజ్ వైపు నుంచి మా కాలేజే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఈ 10th అయిపోగానే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అయితే మీకు ఇంకా స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి. హోటల్ మేనేజ్మెంటే మీరు డిగ్రీ చేయాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మీకు ఫ్యూచర్లో మీకు మంచి ప్రమోషన్స్, మంచి హైక్స్, అంటే ఇండస్ట్రీలో చాలా మంచి పొజిషన్స్కి వెళ్ళే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ కాలర్ హరీష్ గారు ఫ్రమ్ చిత్తూరు. హరీష్ గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. మనతో పాటు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. ఓకే
గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ హరీష్ గారు. సార్ అది రీసెంట్ గా నాకు బైపీసీ అయింది సార్. ఓకే. అది నెక్స్ట్ నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. నేను అదే చిత్తూరు నుంచి ఇప్పుడు వైజాగ్ వస్తాను కదా సార్. అంటే హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ అది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఒకసారి ఏం చెప్పగలరా? డెఫినెట్గా అండి. చిత్తూరు నుంచి మీరు వస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. అంటే వైజాగ్ దాకా రావటం అంటే ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, మీరు అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వద్దాం అనుకుని మీరు రెడీ అయ్యారు. మీరే కాదండి, ప్రపంచంలో అంటే చాలా దేశాల నుంచి చాలా రాష్ట్రాల నుంచి కూడా మన కాలేజ్కి వచ్చి జాయిన్ అవుతారు పిల్లలు. బికాస్ సన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ విచ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ అంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 20 years హిస్టరీతో పాటు ఇవాళ రోజున నెంబర్ 1 కాలేజ్ అని కూడా పేరు తెచ్చుకుంటూ మూలంగా చాలామంది చాలా దేశాల నుంచి చాలా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకి హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ మేము ప్రొవైడ్ చేయాలి. వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి వాళ్ళకి పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ కూడా మేమే ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అలాగే లేడీస్కి, గర్ల్స్కి సపరేట్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి, బాయ్స్కి సపరేట్ హాస్టల్స్ ఉంటాయండి. సో వీలైనంత తొందరగా మీరు కాలేజ్కి వచ్చి అడ్మిషన్ ఫీజు అది పే చేసి కాలేజ్ చూసుకుని అడ్మిషన్ బ్లాక్ చేసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ కాన్ఫిడెన్స్, మీరు ఒకసారి వెబ్సైట్లోనే చూసి కాలేజ్ ఎక్కడుంది, లొకేషన్ ఏంటి, కాలేజ్ ఎలా ఉంది ఏంటి మీకు పూర్తి వివరాలు తెలిస్తే కనుక మీరు అంత దూరం ట్రావెల్ కూడా చేయక్కర్లేదు. ఆన్లైన్ పేమెంట్ అయినా చేసేసి అడ్మిషన్ బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్గా మీకు క్లాసెస్ ముందు ఒక 1 week ముందే మీకు ఇన్ఫామ్ చేస్తారు, పలానా డేట్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి. సో ఆ రోజు నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా క్లాసెస్కి వచ్చినా పర్వాలేదండి. ఓకే అండి. సో 10th అయిపోయిన వాళ్ళు ఇంటర్తో పాటు చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంటర్మీడియట్ చదివిన వాళ్ళకి, మీ దగ్గర ఇంటర్మీడియట్ చదివిన వాళ్ళకి ఈవెన్ ఇంకా మీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు, సో దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? డెఫినెట్గా అండి. ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చదివే పిల్లలు ఎంపీసీ ఎందుకు తీసుకుంటారు ఇంటర్లో, ఎంబీబీఎస్ చదవాలి అనుకున్న పిల్లలు బైపీసీ ఎందుకు తీసుకుంటారు ఇంటర్మీడియట్లో అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే కీ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. దోస్ ఆర్ ద కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే సైన్స్ చదివితే మీరు ఎంబీబీఎస్కి వెళ్ళొచ్చు, అలాగే ఎంపీసీ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ చదివితే మీరు ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళొచ్చు అన్నది ఒక సాలిడ్ ఇదనమాట, ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. సో అలాగే మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీలో చదవాలి అనుకుంటే వై ఆర్ యూ వేస్టింగ్ యువర్ టైమ్ డూయింగ్ అదర్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రోగ్రామ్స్? అది మాకు క్వశ్చన్ అనమాట. మీరు 100% డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో 10th తర్వాత కూడా మీకు ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది కదా. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్ కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ కదా. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత మీకు ఇంకా స్కిల్స్ పెరుగుతాయి, మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, మీకు మంచి ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది కదా. సో వై డోంట్ యు ట్రై దిస్? మీరేమి ఇంజనీర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకోవట్లేదు కదా, మీరు హోటలియర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో రావాలనుకుంటున్నారు, టూరిజంలోకి రావాలనుకుంటున్నారు. సో డోంట్ వేస్ట్ your time doing some other course which is not related to your interest అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కాలర్ సార్ మానస ఫ్రమ్ నల్గొండ. మానస గారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. మనతో పాటు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. గుడ్ ఈవినింగ్ మానస గారు. అదే సార్, యాక్చువల్లీ నాకు ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే. సో నేను బ్యాచులర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే. బట్ అదే విధంగా మీ ప్రొఫైల్ లో చూసాను టూరిజం అండ్ ట్రావెల్ అండ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాకుండా బిజినెస్ అనలిటిక్స్ కూడా ఉందంట కదా సార్. వాటి కోసం కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సార్. డెఫినెట్గా అమ్మ. సబ్జెక్ట్స్ అంటే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో బిఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఈ స్పెషలైజేషన్తో మన దగ్గర ఒక కోర్స్ ఉంది. సో ఈ దీంట్లో సబ్జెక్ట్స్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. బిజినెస్ అనలిటిక్స్ చదివిన పిల్లలకి ఏంటంటే ఎక్కువగా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వైపు, ఐటీ ఆర్గనైజేషన్స్ వైపు మీకు జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే పిల్లలకి అది ఒక ఫ్యాషనేట్ కాబట్టి, అంటే ఒక్క ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అవటమే కాకుండా హెచ్ఆర్ వైపు, ఫైనాన్స్ వైపు, మార్కెటింగ్ వైపు జాబ్స్ కాకుండా మాకు సాఫ్ట్వేర్ వైపు కూడా ఉద్యోగాలు కావాలి అన్న పిల్లలు కొంతమంది ప్యాషన్ చూపిస్తారు. అలాంటి పిల్లలకి బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అన్నది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అమ్మ. ఒకసారి sun.edu.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అని కొడితే మీకు ఆ కోర్సు తాలూకా 6 సెమిస్టర్స్లో ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎలా ఉంటుంది, సెకండ్ సెమిస్టర్ ఎలా ఉంటాయి, సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి అని పూర్తిగా 6 సెమిస్టర్లకు సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఉండటమే కాకుండా ఈ కోర్సు ఎలాగా అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కోర్స్ మూలంగా మీకు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మీకు ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి. అంటే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. 4 months మీరు కాలేజ్కి వస్తే 2 months కంప్లీట్గా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు. అలా ఎవ్రీ సెమిస్టర్ యూ విల్ బీ వర్కింగ్ అండ్ స్టడీయింగ్ అనమాట. సో వర్క్ ఎక్కడ ఇస్తాము, ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఇస్తాం, ఎలాంటి ఐటీ సెక్టర్స్లో ఇస్తాం అన్నది కూడా మీకు చాలా క్లియర్గా వెబ్సైట్లో ఉంటాయి. ఎలాంటి కంపెనీస్లో మన పిల్లలు వర్క్ చేస్తున్నారు కూడా మీకు క్లియర్గా యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దోస్ థింగ్స్. సో ఒక్కసారి sun.edu. అన్న వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అని క్లిక్ చేయండి. డెఫినెట్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు సాఫ్ట్వేర్ వైపు, ఐటీ రంగం వైపు కనుక మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దిస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ యూ అమ్మా. ఓకే,
సార్ ఇప్పుడు నార్మల్గా అడ్మిషన్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయని చెప్పారు, బట్ లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడో చెప్పలేదు, ఒకసారి దాని గురించి. యాక్చువల్గా అండి మాకు అడ్మిషన్స్ చాలా ఫాస్ట్గానే అయిపోతాయి, బట్ వీ డూ ద అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ ఇయర్ పిల్లలు కావచ్చు, వీ డూ అవర్ మార్కెటింగ్, వీ డూ అవర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, టేకింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ ఎన్టీవీ ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ తీసుకుని వీ డూ అడ్మిషన్స్ ఏంటంటే ప్రతి కోర్స్కి కూడా దెల్ బి లిమిటెడ్ సీట్స్ అండి. అంటే యూనివర్సిటీ మాకు పర్టికులర్గా ఒక్కొక్క క్యాంపస్కి అక్కడ ఇన్ని సీట్స్ అని ఇస్తాయి. బట్ లక్కీలీ ఏంటంటే మాకున్న కెపాసిటీని బట్టి, మాకున్న స్పేస్ని బట్టి, మాకున్న ఇన్పుట్ని బట్టి మాకు హయ్యెస్ట్ సీట్స్ మాత్రం మాకున్నాయి అనమాట. అంటే అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ విశాఖపట్నంలో కానీ ఇటు హైదరాబాద్లో కానీ అఫిలియేటెడ్ సీట్స్ హయ్యెస్ట్ సీట్స్ మాకు ఉండటం మూలంగా సో దే విల్ బీ లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్, స్టూడెంట్స్కి వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇట్ విల్ బీ స్ట్రెచ్ టిల్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ వీక్ ఆర్ సెకండ్ వీక్ అండి. అంటే ఓన్లీ మీరు ఇప్పుడు ఏపీ తెలంగాణకే పరిమితం అవుతారా, ఇంకెక్కడైనా బ్రాంచెస్ ఓపెన్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా? యాక్చువల్గా మీకు హాస్పిటాలిటీ రంగంలో మ్యాన్ పవర్ ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉందా అండి, ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా రంగాల్లో కూడా అంతే, అంటే మా ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా అలాగే ఉంది. వీ రిక్వైర్ వెల్ ఫోకస్డ్, వెల్ డిసిప్లిన్డ్ లేడీస్ ఎస్పెషలీ అండి టు బీ హెడ్స్ ఫర్ దట్ టీమ్ అనమాట. ఎందుకంటే మా అన్ని క్యాంపసెస్ కూడా హెడ్స్ అన్నది లేడీస్, స్టార్టింగ్ విత్ మై వైఫ్ బీచ్ క్యాంపస్తో తను అది లీడ్ చేస్తుందంటే అన్ని క్యాంపస్ హెడ్స్ కూడా అందరూ లేడీసే అనమాట. సో వీ ట్రస్ట్ లేడీస్ అలాట్. అంటే దే విల్ బి లాయల్, దే విల్ బి పేషెంట్, మదర్లీహుడ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది, స్టూడెంట్స్ని బాగా జాగ్రత్తగా చూసుకోగలుగుతారు. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లల శాతం మా కాలేజీలో ఎక్కువ కాబట్టి ఆడపిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే అండి ఆడపిల్లలకి ఎక్కడో చాటు చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటాయి అనమాట. వెన్ దే గో అవుట్ ఇన్ ద హాస్టల్ అవ్వచ్చు, క్లాస్ రూమ్లో అవ్వచ్చు, అలాంటి ఇబ్బందులు క్లియర్ చేయాలంటే మదర్లీహుడ్ ఉన్న ఒక లేడీస్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో మాకు అలాంటి ఉమెన్ దొరికినప్పుడు వి స్టార్ట్ ఏ క్యాంపస్ అనమాట, వి స్ప్రెడ్ అవర్ వింగ్స్ అనమాట. సో అలాంటి ద రిక్వైర్మెంట్ టూరిజం ఇండస్ట్రీలో ఇవాళ రోజున ఆడపిల్లల రిక్వైర్మెంట్ ఎంత ఉందో ఈవెన్ సన్ కాలేజ్లో కూడా లేడీస్ రిక్వైర్మెంట్ అంత ఉందండి. సో వాళ్ళకి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, మీద ఏమైనా టెస్ట్ పెడతారా మీకు ఎవరైతే కావాలి అనుకుంటున్నారో చూసుకోవడానికి? ఐ థింక్ ఒక హెడ్ లాగా, సో వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటో చెప్తే వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకుంటారు. హాస్పిటాలిటీకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అనండి న్యాచురల్గా ఆడపిల్లలకు వచ్చేది ఒక పేషెన్స్ అనమాట. అంటే సహనం అన్నది మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారు, బాగా పలకరిస్తారు. వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ హాస్పిటాలిటీ అన్నదే ఇక్కడ కూడా మాకు హెడ్స్కి కావాల్సింది. ద సేమ్ థింగ్ అనమాట. హెడ్స్కి కానీ డైరెక్టర్స్కి కానీ అంటే డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ అవ్వచ్చు, టీచర్స్ అవ్వచ్చు, అడ్మిన్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, వీ ట్రైన్ ఆల్ దెమ్ అండి. అంటే స్టూడెంట్కి ఎలా ట్రైన్ చేస్తామో ఇన్ఫ్యాక్ట్ డైరెక్టర్స్కి హెడ్స్ కూడా క్యాంపస్ హెడ్స్ కూడా అదే ట్రైనింగ్ ఇస్తాం అనమాట. సో అలాంటి వాళ్ళకి న్యాచురల్గా అంటే కొంతమందికి న్యాచురల్గా వచ్చే క్వాలిటీస్ కొన్ని ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అండి, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉండాలి. ఆ రెండు లేకుండా మనం అంటే మనం ఏం చేసినా కానీ ఉపయోగం ఉండదు అనమాట. ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ సంథింగ్ ఎల్స్ అండి. యూ మే గెట్ డిగ్రీ ఫ్రమ్ జర్నలిజం, యూ మే గెట్ డిగ్రీ ఫ్రమ్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. బట్ ద టోటల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాట్ స్కిల్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, వాట్ ద రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఈ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన స్కిల్స్ పేషెన్స్ ముఖ్యంగా, చాలా సహనం కావాలి, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్, నవ్వుతూ పలకరించడం, గెస్ట్ని బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటాం. అంటే గెస్ట్లు అంటే ఎవరంటే మాకు స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్ అనమాట. అలా బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటాం, వాళ్ళని బాగా పలకరించడం, వాళ్ళతో బాగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఎవ్రీబడి విల్ డూ దట్. అందరికీ కూడా ఆ ట్రైనింగ్ బాగా ఇస్తాం అనమాట. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ కాలర్ రాజేష్ గారు ఫ్రమ్ తణుకు. రాజేష్ గారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. మనతో పాటు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే రాజేష్ గారు. సార్ బాబుది ఇంప్లిమెంట్ అయ్యింది సార్. ఓకే అండి. డిగ్రీ తీసుకుంటే బాగుంటుంది, మీరు సలహా గురించి ఉందామని. ఓకేనండి. ఓకేనండి. ఇంప్లిమెంట్ బాగా వచ్చాయి సార్, మార్కులు 92% వచ్చాయి సార్. వెరీ గుడ్ అండి. మీరు డిగ్రీ ఏం చేస్తే బాగుంటుందని. ఓకే అండి, మీరు విజయనగరం నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి బాబుని ఒకసారి కాలేజీకి తీసుకొస్తే చాలా బాగుంటుందండి. ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్లో ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి అన్నదానికంటే కూడా బాబు ఎటుపక్క ఇష్టపడుతున్నాడు. అంటే బీబీఏ చేస్తే మా హెచ్ఆర్ వైపు, లేకపోతే ఫైనాన్స్ వైపు, మార్కెటింగ్ వైపు వెళ్ళొచ్చు. అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే హోటల్ ఇండస్ట్రీ వైపు, ఎయిర్లైన్స్ వైపు, ఎయిర్పోర్ట్స్ వైపు వెళ్ళొచ్చు. అలాగే బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ చేస్తే సాఫ్ట్వేర్ వైపు,
ఐటీ రంగం వైపు వెళ్ళొచ్చు. అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చేస్తే కనుక సాఫ్ట్వేర్ రంగాల్లో ఐటీ రంగాల్లోకి వెళ్ళొచ్చు. బీకామ్ చేస్తే ఫైనాన్షియల్ రంగాల్లోకి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లోకి వెళ్ళొచ్చు. సో ఇలా డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఒక్కొక్క ఇండస్ట్రీకి రిలేట్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి బాబుకి అసలు ఎటువైపు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు, ఈ కోర్స్ తర్వాత ఎక్కడ ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాడు, ఎలాంటి ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడో మనం తెలుసుకుని తనకి కోర్సు ఆఫర్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. సో సండే అయినా కానీ హాలిడేస్ అయినా కానీ మన కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. కాబట్టి ఎందుకంటే సండేస్ హాలిడేస్ ఎందుకు ఓపెన్ చేస్తామంటే వర్కింగ్ పేరెంట్స్కి వర్కింగ్ పీపుల్కి ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు కమ్ ఇన్ ఆన్ సండేస్ అండ్ హాలిడేస్. కాబట్టి ఆ రోజు కూడా మాకు కాలేజ్ అడ్మిషన్స్ టైంలో ఓపెన్ చేసే ఉంటుందండి. అవర్ హెడ్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ విల్ బీ అవైలబుల్ దేర్, ఈవెన్ కౌన్సిలింగ్ టీమ్ విల్ బీ అవైలబుల్ దేర్. మీకు అన్ని కోర్సెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఏ కోర్స్ మీ బాబుకు సూట్ అవుతుందో చాలా క్లియర్గా చెప్పగలుగుతారు. ఓకే అండి. సో నార్మల్గా పేరెంట్స్ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి డౌట్స్ని అడుగుతూ ఉంటారు? నార్మల్గా ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ ఫీజు ఎంత అని చెప్పి, అది కాకుండా డెఫినెట్గా ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుదాం అని స్టూడెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందండి. పేరెంట్కి చాలా వరకు కన్ఫ్యూజ్ సిచ్యువేషన్ అంటే అసలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఓన్లీ రెస్టారెంట్స్లోనూ హోటల్స్లోనే ఉద్యోగాలు చేయాలా, అసలు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు వస్తాయా రావా అని డౌట్స్ అయ్యండి. అవన్నీ అలా పిల్లోడిని అడగలేరు అనమాట. డెఫినెట్గా ఏంటంటే సరే పదా మంచి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్కి వెళ్దాం అని చెప్పి మా కాలేజ్ లాంటి కాలేజెస్ తీసుకొస్తారు. సో అక్కడ వీ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్, వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి ఒక్క హోటల్స్లోనే కాదు, గవర్నమెంట్ రంగాల్లో, ప్రైవేట్ రంగాల్లో, సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో, ఐటీ రంగంలో, అలాగే ఏవియేషన్ రంగంలో, అలాగే క్రూస్ అంటే షిప్స్లో ఇట్లాంటి చాట్లు కూడా మీకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్న రంగం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీ అన్నది మనం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీ గురించి చెప్పాలి అవసరం ఉందండి. అలాగా పోతే బీబీఏ గురించి చాలా వరకు తెలుసు, బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోర్సు. ఈ కోర్స్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది, మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి, పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి అని చెప్పి అందరికీ తెలుసు. కానీ దానికి కావాల్సిన క్వాలిటీస్ వాళ్ళ పిల్లల్లో ఉన్నాయా లేదా అన్నది మనం పేరెంట్ని అడిగి తెలుసుకోవాలి. సో అంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అండి, అంటే హెచ్ఆర్ అవ్వాలంటే మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి, మార్కెటింగ్ పర్సన్ అవ్వాలంటే చాలా మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి, అలాగే ఫైనాన్స్ పర్సన్ అవ్వాలంటే అంకెల మీద మంచి పట్టు ఉండాలి, మ్యాథ్స్లో చాలా బాగా రాణించి ఉండాలి. సో ఇవన్నీ ఎవరు చెప్తారండి? అతను ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్ చెప్పుద్ది, అది పేరెంట్స్ చెప్తారనమాట. సో పేరెంట్స్ని అవి అడిగి తెలుసుకుంటూ ఉండాలి మనం. అలాగే పేరెంట్స్ కూడా మనల్ని అడుగుతారనమాట, మా బాబు దేనికి సూట్ అవుతాడు అని చెప్పి. ఒక్కోసారి ఆ బాబు చాలా ముభావంగా ఎప్పుడు అంటే తన పని తనే చేసుకోవాలి, మిగతా వాళ్ళతో నాకు ఎందుకు అన్న అలాంటి పిల్లలు ఉంటారు. అలాంటి పిల్లలకి మనం హెచ్ఆర్ వైపు కానీ మార్కెటింగ్ వైపు కానీ మీరు జాయిన్ అవ్వండి, మీరు స్పెషలైజేషన్ చేయాలనుకోండి, వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్ అవుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ అంటే రిజర్వ్డ్గా ఉండే పిల్లలు, వాళ్ళ పని ఏంటి మా పని ఏంటి అన్న చూసుకునే పిల్లల్ని మార్కెటింగ్లో తీసుకొచ్చి పెడితే దే విల్ బీ ఏ ఫెయిల్యూర్ బికాస్ దే కాంట్ టాక్, దే డోంట్ మింగిల్ విత్ ద పీపుల్. అలాంటి వాళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేయలేము అనమాట. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏది సూట్ అవుద్దో అలాంటి ప్రోగ్రామే మనం ఇవ్వాల్సిందండి. సో ముఖ్యంగా పేరెంట్స్ ఏంటంటే మా అబ్బాయి మార్కులు 50% వచ్చింది, 60% వచ్చింది, మా అబ్బాయికి ఇంగ్లీష్ అంత బాగా రావట్లేదు, ఇంగ్లీష్ అంత బాగా మాట్లాడలేకపోతున్నాడు, తెలుగు మీడియం చదువుతాడు, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా వస్తాయండి. మా కాలేజీలో చదవటానికి మార్కులు అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదండి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యాటిట్యూడ్. స్టూడెంట్ ఇష్టపడి ఈ కాలేజీలో ఈ కోర్సులో జాయిన్ అవుతున్నాడా, పలానా కోర్సును ఎంచుకుంటున్నాడా, ఆ కోర్సును ఎంచుకుంటే అతను బాగా రాణిస్తాడు అన్నది మాకు నమ్మకం కలుగుతుందా, అతను రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వస్తాడా లేదా, దట్ ఈస్ వాట్ వీ సీ. మా దగ్గరికి 90%, 95% వచ్చిన ఇంటర్మీడియట్లో వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఉంటారండి. అలాగే 40%, 60% కూడా వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. బట్ ఈ పిల్లల్ని మేము 90%కి తీసుకెళ్తామే మాకు గొప్పతనం ఉందన్నమాట. 90% అతన్ని 95%కి తీసుకెళ్తాం గొప్ప కాదండి. 40% అతన్ని 80%కి తీసుకెళ్తాం గొప్ప. దట్ ఈస్ వాట్ ద ఛాలెంజెస్. అంటే ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ని అబవ్ యావరేజ్ చేయటం, గుడ్ చేయటం అన్నది అనమాట. గుడ్ స్టూడెంట్ని వెరీ గుడ్ చేయటం అన్నది ఇట్స్ అ సింపుల్ థింగ్ అని మా ఉద్దేశం. సో వీ మేక్ షూర్ దట్ ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ని, బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్ని గుడ్, వెరీ గుడ్ చేయటం. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు గవర్నమెంట్ దాంట్లో కూడా ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి, సో ఇన్ని వేరియస్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్న విషయం సో పేరెంట్స్కి ఎంతవరకు తెలుసు అంటారు, ఇంకెంత తెలియాల్సిన అవసరం ఉందంటారు? డెఫినెట్గా అంటే ఎవ్రీ జనరేషన్ అంటే పేరెంట్ ఎలా ఆలోచిస్తాడంటే మా అబ్బాయి 10th వచ్చాడు, 10th తర్వాత ఏం చేయాలని అది ఆలోచిస్తాడండి. అంతేగాని 10th వచ్చిన పిల్లోడిని ఇంటర్ తర్వాత ఏం చేయాలని సామాన్యంగా పేరెంట్ ఆలోచించడం అనమాట. సో 10th అయినాక ఎంపీసీ జాయిన్ చేయాలా, బైపీసీ జాయిన్ చేయాలా, తర్వాత ఇంటర్ అయిపోయినాక మా అబ్బాయికి మెడిసిన్లో సీట్ రాలేదు కాబట్టి ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నుంచి ప్లాన్స్ ఉండవు. దే టేక్ స్టెప్ బై స్టెప్ అనమాట, ఏ పేరెంట్ అయినా కానీ. సో ఒక్కసారిగా చిన్నప్పుడే 8thలోనో 9thలోనో అసలు స్టూడెంట్ ఎటుపక్క ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు, అసలు స్టూడెంట్ దేంట్లో బాగా రాణిస్తున్నాడు,
మనం చాలా స్టోరీస్ చూస్తాం, చాలా సినిమాల్లో చూస్తామండి. చిన్న చిన్న పిల్లలు దే మేక్ అంటే మోటార్ సైకిల్ దగ్గరికి వెళ్ళి రిపేర్ వర్కులు చేయటం, సైకిల్ దగ్గరికి వెళ్ళి రిపేర్ వర్కులు చేయటం, అలాగే ఏదో బొమ్మలతో రిపేర్లు చేయటం. సో అంటే వాళ్ళకి ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంది దాని మీద. మనం ఏంటంటే పక్కన పెట్టు చదువుకో పుస్తకం తీయి అంటాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్ అండి. అంటే పుస్తకం చదవటం ఇంపార్టెంట్, చదువు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ఏజ్లో. బట్ వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ దెమ్ ఇన్ ద మేనర్ దట్ వేర్ దే ఆర్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో. కొంతమంది ఎప్పుడు కెమెరా పట్టుకుని అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఫోటోలు తీస్తూ ఉంటారండి. ఎస్ వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ దెమ్. అది అతనికి న్యాచురల్గా క్వాలిటీ వచ్చింది, అతనికి ఆ ఇష్టం కలిగింది, ఆ ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఇష్టం పెరిగింది. సో లెట్ హిమ్ ఎంజాయ్ దట్. ఒక ఏజ్ వచ్చినాక మానేస్తాడేమో, లేదంటే ఒక ఏజ్ వచ్చినాక దాన్ని ప్రొఫెషన్గా తీసుకుంటాడేమో, వీ డోంట్ నో కదా. సో అలాగా ప్రతి పిల్లోడిని చిన్నప్పటి నుంచి గమనించేది, అంటే అబ్జర్వ్ చేసేది, అతని స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, వీక్నెస్ అని తెలుసుకునేది ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులే అండి. టీచర్స్ మారిపోతూ ఉంటారు, తల్లిదండ్రులు మారండి. వాళ్ళే కంటిన్యూస్గా చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేస్తారు కాబట్టి దే నో ఎగ్జాక్ట్ స్ట్రెంగ్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ అనమాట. ఆ స్ట్రెంగ్స్ కనుక మాకు చెప్తే ఆ స్టూడెంట్ మీద ఇంకా ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి ఆ స్ట్రెంగ్స్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో అతనికి ఆ స్ట్రెంగ్స్ ఎలా ఉపయోగపడతాయో మేము అంటే గైడ్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి స్టూడెంట్ చాలా మంచి లైఫ్ స్టైల్ ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాడు. ఓకే, అంటే మీ కాలేజ్లో స్టూడెంట్స్కి ఫిట్నెస్తో పాటు అంటే ఫిట్నెస్ కోర్స్నే ఒక ప్రొఫెషనల్ కోర్స్గా తీసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి మీ దగ్గర ఏమైనా ఆప్షన్ ఉందా, లేకపోతే ఇన్ ఫ్యూచర్లో దాన్ని ఏమైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారా? డెఫినెట్గా న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి, ఫుడ్ టెక్నాలజీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ స్ట్రైట్లీ ఫర్ ద ఫిట్నెస్ అనమాట. అంటే ఒక హెల్తీ లైఫ్ గడపాలన్నా, ఒక మంచి ఫిట్నెస్ గడపాలన్నా వితౌట్ న్యూట్రిషన్, వితౌట్ డైట్ యూ కాన్ డూ ఇట్ అండి. అంటే ఈ మే బీ ఏ వెజిటేరియన్, ఈ మే బీ ఏ నాన్ వెజిటేరియన్, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ పర్ఫెక్ట్ డైట్ ఫర్ అ పర్ఫెక్ట్ బాడీ అనమాట. పర్ఫెక్ట్ హెల్త్ కోసం మన డైట్ అన్నది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందండి. సో డాక్టర్ గారిని ఎంత అవాయిడ్ చేయాలి అని మనం అనుకుంటే అంత న్యూట్రిషనిస్ట్కి దగ్గర అవ్వాలి అని రెండో అనమాట. సో న్యూట్రిషనిస్ట్కి మనం ఎంత దగ్గరగా ఎంత వాళ్ళని మనం ఫాలో అవుతామో మెల్లగా డాక్టర్లకు అంత దూరం అవుతూ ఉంటాం అని మనం. రైట్, థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు, చాలా విషయాలు చెప్పారు. చాలా మంది కాలర్స్కి డౌట్ క్లియర్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. రైట్, చూసారు కదా, ఇది ఈనాటి మన ఎన్కెరియర్స్. నమస్తే.